गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। नमो किंचन वित्ताय निवृत्तगुणवृत्तये आत्मारामाय शान्ताय कैवल्यपतये नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतं द्वितीय स्कंदं अध्यायं 3 श्लोकं 24। तदस्मसारं हृदयं बतेदं यद्गृह्यमानैर्हरिनामधेयैः न विक्रियेताथ यथा विकारो नेत्रे जलं गात्ररुहेषु हर्षः। तदस्मसारं तदश्मसारं हृदयं बतेदं यद्गृह्यमानैर्हरिनामधेयैः न विक्रियेथाथ यदविकारो यथा विकारो नेत्रे जलं गात्ररुहेषु हर्षः। तदश्मसारं हृदयं बतेदं यद्गृह्यमानैर्हरिनामधेयैः न विक्रियेताथ यथा विकारो नेत्रे जलं गात्ररुहेषु హర్షః। మనుజుడు ఏకాగ్రతతో పవిత్ర హరినామమును కీర్తించినప్పటికీ ఏ హృదయము హర్షముచే కరుణలయందు అశ్రువులను రోమాంచమును కలిగించక మార్పురహితముగా నుండునో అది నిక్కముగా ఉక్కుతో తయారు చేయబడినదై ఉన్నది. ఓమ జ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మీలితం येन తస్మై శ్రీగురవే నమః. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवम् आद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमां विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते राधानाथ स्वामी निति नामिने नमां विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुलंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम् आराध्य भगवान् व्रजेश तनयां तद्धाम बृन्दावनं रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण वा कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमार्दो महान् श्रीचैतन्यमहाप्रभोर्मतमिदं
Tatradharana para. Hare Krishna. Hare Krishna Prabhuji, Mataji, Dandot Pranam. Thank you very much for the and call. I'm sorry I'm late. Slept late night in the night. So another important shloka. What is saying? Sutta. Sorry, Shanak Rishi. Still Shanak Rishi is speaking. Think today we can finish this chapter. Tadashmasaram, Tadashmasaram, Hridayam Batedam, Yadgruhyamanair Harinamadeyaih, Navikriyetadha Yadha Vikaro, Netre Jalangatra Ruheshu Harishaha. This is the feedback. Like when we are chanting the holy name means we are associating with Krishna. Whether we accept, don't accept, whether we understand, don't understand, we are associating with Krishna. Right? Abhinnatvad nama namina. Krishna Varnam, Tisha Krishnam, Sangopangastra Parshadam. Is that right? Sangopastra Parshadam. Ajanti no, అది కాదు. శ్లోక. సో పాయింట్ ఏంటి, భగవంతుని నామానికి తేడా లేదు అంటే ఓవర్ ద టైమ్ some period of time we have been associating with Krishna for whatever it may be, month, a year, 10 years or 20 years or 50 years, 100 years, whatever. As long as we are chanting Hare Krishna, we are associating with Krishna. Right? So holy name గొప్పతనం ఏంటి, ఏం చేస్తుంది? What is that? చేతోదర్పణమార్జనం భవ మహాదావాగ్ని నిర్వాపనం శ్రేయఖైరవ చంద్రికా వితరణం విద్యావధూ జీవనం ఆనందాంబుధివర్ధనం ప్రతిపదం పూర్ణామృతాస్వాదనం సర్వాత్మా స్నపనం పరం విజయతే శ్రీకృష్ణ సంకీర్తనం. ఇది హోలీ నేమ్ యొక్క గొప్పతనం. ఏం చేస్తుంది, అనంతకాలం నుండి ప్రోగుపడినటువంటి ధూళిని ఎక్కడ, మన హృదయాల్లో కోటాను కోట్ల జన్మల్లోంచి రకరకాల జన్మల్లో రకరకాల కండిషనింగ్ తోని మన హృదయం మీద ధూళి పోగుబడి ఉంది. ఇన్ వన్ వే శౌనక ఋషి లాంగ్వేజ్లో చెప్పాలంటే హృదయం బతేదం. బతేదం అంటే స్టీల్ ఫ్రేమ్, ఉక్కు ఫ్రేమ్. అపస్మసారం, అశ్మసారం. అశ్మసారం అంటే ఉక్కుతో తయారు చేయబడినటువంటిది. సో అలాంటి హృదయం ఏమవ్వాలి, అది మెల్ట్ అవ్వాలి. ఎప్పుడు, భగవన్నామం చేస్తున్నప్పుడు. అది జరగట్లేదంటే there is something wrong. We have to think over what is happening. Actually, if we chant even once with that heart, మన మనసు పెట్టి ఆర్తితోనే కనుక భగవన్నామం చేయగలిగితే our heart will melt. Our heart is not melting, it is melting, but it was melting for different things. We see some news
in the newspaper and our heart melts. Sometimes we cry. But whereas coming to Bhagwan, Krishna's holy name, no, that doesn't happen. దాంట్లో ఏముంటుంది? యుగాయితాం నిమేషేన చక్షుషా ప్రావృషాయితం శూన్యాయితం జగత్ సర్వం గోవింద విరహేనమే. ఓ గోవింద, నీ వియోగమును అనుభవించుచు ప్రతి నిమిషమును ఒక యుగముగా నేను భావించుచున్నాను. వర్షధారల వలె కనుల నుండి నీరు స్రవించుచున్నది. నీ విరహంలో నాకు జగమంతు శూన్యముగా తోచుతున్నది. ఇస్ దట్ హ్యాపెనింగ్? దట్ షుడ్ హ్యాపెన్. మిగతా విషయాల పట్ల ఇది అయితే అవుతుంది. బట్ భగవన్నామం పట్ల అలా అవుతుందా? అవ్వట్లేదు. దట్ మీన్స్ దేర్ ఈస్ సంథింగ్ మోర్ వీ హ్యావ్ టు డూ. సంథింగ్ మోర్. ఎందుకంటే దట్ ఈస్ ద ఎఫెక్ట్. దట్స్ హౌ యూ హ్యావ్ టు మెజర్ అవర్ అడ్వాన్స్మెంట్ ఇన్ కృష్ణ కాన్షియస్నెస్. ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో మనం ముందుకెళ్తున్నాము అనడానికి నిదర్శనం ఏంటయ్యా అంటే మన హృదయం కరుగుతుందా, ఎస్పెషల్లీ భగవంతునికి. మనకి ఎవరన్నా వచ్చి అలపే సడన్ ₹1,00,000 చేతులు ఇచ్చిపెట్టి వెళ్ళిపోతే అవర్ హార్ట్ మెల్ట్స్. హూ ఇస్ దిస్ పర్సన్? వై డిడ్ హీ కమ్? వై డిడ్ హీ గివ్ మీ? వై డిడ్ హీ గివ్ మీ ₹1,00,000 without any reason? He said, I just want to give you. Please take it. You just spend it. అని అన్నారు అనుకోండి, our heart melts. Isn't it? బట్ అలాగే భగవంతుడు ఏం చేస్తున్నాడు మనకి? ఎంత చేస్తున్నాడు? ఈజ్ జస్ట్ గివింగ్ ఓన్లీ 1 lakh or 1 crore. How much he is giving? He is giving everything. He is giving everything. We are breathing because of him. We are living because of him. And we are chanting him, his name. Still our heart doesn't melt. It's just like a steel frame. Why? అంటే ఏంటి? మనం గుర్తించలేదు కృష్ణుడు చేసిన మేలుని, కృష్ణుడు చేస్తున్నటువంటి ఉపకారాన్ని గుర్తించలేకపోతున్నాం మనం. వీ హ్యావ్ టేకెన్ ఇట్ యాజ్ గ్రాంటెడ్. మనకు జరుగుతున్న దానికి, మనం ఎంజాయ్ చేస్తున్న, మనం అనుభవిస్తున్న దానికి కృష్ణునికి మనం సంబంధాన్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయలేకపోతున్నాం. దాట్ ఈస్ ద రియల్ ప్రాబ్లం. ఇది ఎక్కడి నుంచో వేరే దగ్గర నుంచి వస్తుంది. మిగతా వెళ్ళి దేవుని అడుక్కోవాలి. దట్ ఈస్ ద అండర్స్టాండింగ్. గుడికి ఎందుకు వెళ్తున్నావురా అంటే అడుక్కోవడానికి వెళ్తున్నాను అనే కదా. మరి అడగకుండానే ఇచ్చాడు కదా. Srila Prabhupada was talking yesterday, quoting Srila Prahlad Maharaj, 6th chapter, 7th canto, 6th chapter, 4th sloka, I think. There he was saying, Sukham indriyakam dhaitya, Sukham indriyakam dhaitya, dehinam, sarvatra labhyate daivad, yatha dukkam ayatnataha. There he was telling beautiful statement. He's saying, ఏమన్నాడు? సుఖం ఇంద్రియకం, సుఖం ఐంద్రియకం దైత్య దేహినాం. సుఖాలు అనేటివి దేహులకి ఉన్నాయి. అన్ని దేహాలకి సుఖం ఉంది. ఏంటి? ఇంద్రియ సుఖం. కళ్ళు, చెవులు, ముక్కు, నాలుక, చర్మం, వాటి ద్వారా రావాల్సినటువంటి ఆనందము ప్రతి దేహంలో ఉన్న వాడికి వస్తుంది కర్మానుసారం. వాడికి ఎంత రావాలో అంతే వస్తుంది. ఎక్కువ రాదు, తక్కువ రాదు. నువ్వు ఎంత ప్రాకులాడినప్పటికీ కూడా అకార్డింగ్ టు పాస్ట్ లైఫ్ ఎంత రావాలో అంతే వస్తుంది. వెరీ సింపుల్. ప్రభుపాద చెప్పినట్టుగా if you are supposed to eat for 3 chapatis,
you will not eat 3.5, or you will not eat 2.5. You have to eat three chapatis only for that. For that time, you have to only eat 3 chapatis ante. అంతకన్నా ఎక్కువ రాదు, తక్కువ రాదు. That is the nature's law. Nature's law is so perfect. Nobody can escape. If that is escapable, then what is the use of Krishna giving that nature's law? It's not the Indian government, right? It is Krishna's government. It works perfectly. No deviation. Earth moving in the orbit. ఆర్బిట్లో ఎగ్జాక్ట్ మూవ్ అవ్వాల్సిందే. ఒక ఒక ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ డిగ్రీ అటైనా, ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ డిగ్రీ ఇటైనా కల్లోలం జరిగిపోతుంది. ఒక ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ డిగ్రీ ముందుకు సూర్యుని వైపు వెళ్తే భస్మం అయిపోతుంది భూమి. దూరంగా వెళ్ళిపోతే ఫ్రీజ్ అయిపోతుంది. నో లైఫ్ ఎగ్జిస్ట్స్. దట్ మచ్ ప్రెసిషన్ ఈస్ దేర్. It's not possible for an ordinary human being to maintain that precision. Anta precisely Krishna working. So అటువంటప్పుడు how come nature's law go away? Nature's go, we can override the nature's law. We cannot override the nature's law. So ఎంత తినాలో అంతే తింటాం. సో అటువంటప్పుడు people are trying to override the nature's law. Is that possible? No possible. No possible. Point I'm making here is, we are not recognizing what Krishna is doing to us. Krishna, whatever Krishna is doing, we have to faint. Faint. Chaitanya Mahaprabhu would faint. Just by hearing Krishna's name, he would faint. Just by uttering Krishna's name, he would faint. He would cry. Shunyaidam Jagat Sarvam. Yugaitam Nimayasena Chakshusha Praurshaitam. కంటి నుండి ధారల వలె నీళ్లు కారుతా ఉన్నాయి. టాకింగ్ టు మై సెల్ఫ్. టాకింగ్ టు మై సెల్ఫ్. ఐ డోంట్ సీ దట్. దట్స్ నాట్ హ్యాపెనింగ్ టు మీ. రైట్? సో ఏంటది? చేతోదర్పణ మార్జనం భవ మహాదావాగ్ని నిర్వాపనం. దట్ ఈస్ ద గ్రేట్నెస్ ఆఫ్ హోలీ నేమ్. భగవన్నామం యొక్క గొప్పతనం ఏంటి అంటే, ఈ మహాదావాగ్నిని ఆర్పివేసేటువంటిది భగవన్నామం. ఏంటి దావాగ్ని? దావాగ్ని ప్రభుపాద రైట్స్, దావాగ్ని ఏముంటుంది? ఒక బ్యాంబూ ఇంకో బ్యాంబూతోని రాసుకుంటుంది. రబ్ ఈచ్ అదర్. ఫైర్ వచ్చేస్తుంది. దెన్ ఇట్ అక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది. అది దెన్ స్ప్రెడ్స్. 1, 2, 3, 4 ఇలా 100, 1000, 1,00,000, కోటి మొత్తం ప్లాంట్స్, చెట్లని భస్మం అయిపోతాయి. అది దావాగ్ని. ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? చెట్లోంచి వచ్చింది అది. సిమిలర్లీ దిస్ దావాగ్ని ఆల్సో, భౌతిక ప్రపంచంలో కూడా దావాగ్ని. 2 bodies are rubbing each other, then started the fire. Next, gone. Exact same. So Davagni, Mahadavagni. It's not an ordinary Davagni. So what is the way to control the Davagni? No material endeavor will help. Californiaలో hundreds of thousands of acres of forest will be burnt every year. They are devising so many means to control the fire, but no. Recently in Australia, I think, some thousands of acres of forest gone burned to ashes. Couldn't do anything. Mari, how to control that? Only one solution.
స్పిరిచువల్ సొల్యూషన్, నో మెటీరియల్ సొల్యూషన్. ఇట్ ఈస్ అ స్పిరిచువల్ సొల్యూషన్. ఏంటి? భగవంతుని ద్వారా జరగాల్సిన అరేంజ్మెంట్. ఏం చేయాలి? ఒక చిన్న అట్లీస్ట్ చిన్నదో పెద్దదో వర్షం పడింది అనుకోండి, ఆటోమేటిక్గా అది నిర్వాపనం అయిపోద్ది. ఆ మహాదావాగ్ని నిర్వాపనం అయిపోద్ది. కానీ మానవ మాత్రం వల్ల కాదు. సో భగవన్నామం కూడా హోలీ నేమ్, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హోలీ నేమ్ ఏం చేస్తుంది? ఈ మహాదావాగ్ని ఆర్పేస్తుంది. దీన్ని నోబడి ఇంకేది కూడా ఆపేయలేదనమాట. భగవంతుడు తప్ప ఎవరూ చేయలేరు పని. ఆ పని మనం చేయలేం, మన వల్ల కాదు ఆ పని. ఫైర్ని మనం ఆపలేం. సో భగవంతుడు. సో ఇక్కడ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ద హోలీ నేమ్, భగవన్నామం, కృష్ణనామం ఆ ఫైర్ని ఆపేస్తుంది. దాన్నే ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం. సంసార దావానలలీడలోక త్రాణాయ కారుణ్య గణ గణత్వం ప్రాప్తస్య కళ్యాణ గుణార్ణవస్య వందే గురు శ్రీచరణారవిందం. ఏంటి? సంసార దావానలం. సేమ్ థింగ్. విశ్వనాథ్ చక్రవర్తి ఠాకూర్ ఇస్ రైటింగ్ సేమ్. సంసార దావానలం ఇది. అనలం అంటే ఫైరు. ఏం ఫైరు? దావానలం. ఏంటా దావానలం? సంసారం. ఏంటి సంసారం? పుట్టడం చావడం, పుట్టడం చావడం, పుట్టడం చావడం, పుట్టడం చావడం. ఎంత తెలియదు, ఎంతో తెలియదు. ఫైర్. సంసార దావాన లీడలోక త్రాణాయ కారుణ్య ఘనాగణత్వం. కారుణ్యఘన ఏం అంటే క్లౌడ్. వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఏ క్లౌడ్? ఇట్ ఇస్ క్యారింగ్ ది కారుణ్యం, కరుణ, మర్సీ అనేటువంటి క్లౌడ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ గురూస్ మర్సీ. గురు ఈజ్ క్యారింగ్ దట్. ఆ క్లౌడ్ వచ్చి వర్షిస్తే తప్ప ఈ సంసార దావానలం చల్లారదు. సో దానికి క్లౌడ్ ఎవరయ్యా అంటే గురు. ఆ గురు ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ హోలీ నేమ్, ఈజ్ గివింగ్ ద హోలీ నేమ్. భగవన్నామం ఇస్తున్నాడు. ఆ భగవన్నామం మాత్రమే చల్లారిస్తుంది. ఏంటి? ఈ దావానలాన్ని. దేర్ ఈజ్ నో అదర్ వే, దేర్ ఈజ్ నో అదర్ వే, దేర్ ఈజ్ నో అదర్ వే, దేర్ ఈజ్ నో అదర్ వే. కలౌ కలౌ నాస్తేవా నాస్తేవా నాస్తేవ గతిరన్యదా. హరేర్నామ 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 ఏవ కేవలం కలౌ నాస్తేవ 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 గతిరన్యదా. ఇది పాయింట్. సో కమింగ్ టు బ్యాక్ టు ద శ్లోక, ఏమన్నాడు? మనుజుడు ఏకాగ్రతతో పవిత్ర హరినామమును కీర్తించినప్పటికీ, కీర్తిస్తున్నాము, ఏకాగ్రతతో చేస్తున్నామా? మల్టీ టాస్కింగ్ చేస్తున్నామా? చాలామంది క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు, ఏమండి మేము జపం చేస్తున్నాం కానీ ఏమీ అవట్లా. దట్ మీన్స్ దేర్ ఈస్ సంథింగ్ రాంగ్. ఇట్స్ నాట్ ప్రాబ్లం విత్ ద హోలీ నేమ్, ఇట్స్ నాట్ ప్రాబ్లం విత్ ద ప్రాసెస్, ఇట్ ఈస్ ప్రాబ్లం విత్ అస్. మందులు సరిగా వేసుకోవట్లేదు, రోగం తగ్గట్లేదు అంటే మందులు సరిగా వేసుకోవట్లేదు. డాక్టర్ నైస్లీ డయాగ్నోస్డ్, కరెక్ట్లీ డయాగ్నోస్డ్ అండ్ గివ్ ద మెడిసిన్. వి బాట్ ద మెడిసిన్ బట్ వీఆర్ నాట్ యూజింగ్ ప్రాపర్లీ. డాక్టర్ చెప్పినట్టుగా వేసుకోవట్లేదు. పొద్దున ఒకటి, మధ్యాహ్నం ఒకటి, సాయంత్రం ఒకటి వేసుకోండి, అన్నం తినక ముందు వేసుకోండి, అన్నం తిన్న తర్వాత వేసుకోండి, ఇలా చెప్తారు డాక్టర్. అవునా కదా? డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాం, డాక్టర్ గారు నాకు రోగం తగ్గట్లేదు. వెల్ వై? నా ఎక్స్పీరియన్స్లో చాలామందికి రోగం తగ్గింది, మీకెందుకు తగ్గట్లేదు? సరిగా వేసుకున్నారా మెడిసిన్? దెన్ వి స్టార్టింగ్. లేదు డాక్టర్ గారు, ఒకటి మిస్ అయ్యానండి. See, you know the problem and you come back to me. Why? You have to follow. This is the solution. So that means we are not following it. So ఇక్కడ ఏమన్నాడు? మనుషుడు ఏకాగ్రతతో పవిత్ర హరినామమును. ఏకాగ్రత అంటే ఏంటి? నామాన్ని వినాలి. ఇంకేం ఏకాగ్రత లేదు అక్కడ. నామం అనాలి, అదే వినాలి. అది వినట్లేదు,
ఇంకేదో ఊహించుకుంటున్నాను, ఇంకో ఏమో చేస్తున్నాను. నో, we may be doing it, but we are not doing it properly. We have to beef up ourselves, ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి, కాన్సన్ట్రేషన్ ఇంటెన్సిటీ ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి, దెన్ ఇట్ హ్యాపెన్స్. సో పాయింట్ ఏమన్నాడు, మనుషుడు ఏకాగ్రతతో పవిత్ర హరినాముని కీర్తించినప్పటికీ ఏ హృదయము హర్షము చే కనుల యందు అశ్రువులను, దట్స్ వాట్ చైతన్య మహాప్రభు శూన్యాయితాం జగత్ సర్వం నో యుగాయితాం నిమేషేన చక్షుషా ప్రావృషాయితం. ప్రతి నిమిషం వర్షధారల వల్ల కళ్ళ నిండు నీరు స్రవించుతున్నది. ఈజ్ దట్ హ్యాపెనింగ్? నో, దట్ షుడ్ హ్యాపెన్. దట్ ఈస్ అ సిమ్టమ్. హోలీ నేమ్ పని చేస్తుంది అనడానికి సిమ్టమ్ అది. వీఆర్ నాట్ ఫీలింగ్ దట్ సెపరేషన్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కృష్ణుని వ్యక్తినే గుర్తించట్లేదు మనం. ఒకవేళ గుర్తించినా కూడా ఆయనకు మనకి సంబంధం ఉన్నదనే గుర్తించట్లేదు. ఆ సంబంధంలో ఆయన మనకు చాలా చేస్తున్నాడని గుర్తించట్లేదు. చెప్పడం మర్చిపోయాను, ఏంది డైవర్ట్ అయిపోయింది అక్కడ. ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ అక్కడ ఏం చెప్పాడు, ప్రభుపాద ఎందుకు చెప్పాడంటే ఆ మాట, సర్వత్ర లభ్యతే దైవాది యథా దుఃఖం అయత్నత అని ఏమన్నాడు ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ ఏం చెప్పాడంటే, మై డియర్ డిమాన్స్ బాయ్స్, సుఖం, ఇంద్రియ సుఖం అన్ని జన్మల్లో ఉంది, కుక్క పిల్లి పందినక్కలు అందరిలో ఉంది, మనుషుల్లో కూడా ఉంది, కానీ అది ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది. యా, సో అక్కడ నెక్స్ట్ సెంటెన్స్ ఏం చెప్పాడంటే, యథా దుఃఖం అయత్నత, సుఖం వస్తుంది, దుఃఖం వస్తుంది. మీ ఉద్దేశం ప్రకారం గుడికి వెళ్ళి భగవంతునికి అర్చన చేయించి ఉండిలో డబ్బులేసి రైట్, ఇంకేవో కానుకలు సమర్పించి కోరుకుంటే సుఖం వస్తుందని మీ ఉద్దేశం. సరే, ఓకే, వి యాక్సెప్ట్ దట్. వాట్ అబౌట్ దుఃఖం? దుఃఖం నువ్వు ఎప్పుడు కోరుకోలేదే, నువ్వు ఎప్పుడు కానుకలు సమర్పించలేదే, దాని కొరకి దుఃఖం ఎందుకు వచ్చింది? మరి దుఃఖం రాకూడదు కదా. నీ ఉద్దేశం ప్రకారం కోరుకుంటేనే సుఖం వస్తే కోరుకోకుండానే దుఃఖం వచ్చింది కదా, అది ఎలా వచ్చింది? థింక్ అబౌట్ ఇట్. అంటే దాని అర్థమైంది, సుఖం దుఃఖం అనేది కోరుకున్నా కోరుకోకపోయినా వస్తాయి. వెరీ సింపుల్. ఇలా ఈ విషయం అర్థమైతే చాలా సమస్యలు సాల్వ్ అయిపోతాయి. పీపుల్ ఆర్ రషింగ్ టు ద టెంపుల్స్. పొద్దున, మధ్యాహ్నం, సాయంత్రం డిఫరెంట్ ప్లేస్లో దే ఆర్ రషింగ్ టు ద టెంపుల్స్. ఎందుకు? టు బెగ్ more and more. But there Prahlad is telling, why are you going for that? It's already there. It's already there in your package. Package delivered, already deliver అయిపోయింది నీ ప్యాకేజ్. ఓన్లీ ఓపెన్ ఇట్ అండ్ సీ ఇట్, అండ్ దట్స్ ఆల్. ఈ జన్మ తీసుకోగానే నీ ప్యాకేజ్ డెలివర్ అయిపోయింది. ఎంత సుఖం, ఎంత దుఃఖం ఆల్రెడీ ఇస్ దేర్. యూ డోంట్ హ్యావ్ టు ఎండివర్ ఫర్, యూ డోంట్ హ్యావ్ టు ప్రే ఫర్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్. సో అది చెప్పాడు అక్కడ ప్రభుపాద. అంటే ఇంకా యా, నువ్వు కోరకుండానే దుఃఖం వచ్చినప్పుడు నువ్వు కోరకుండానే సుఖం కూడా వస్తుంది. డోంట్ వేస్ట్ యువర్ టైమ్ ఇన్ దీస్ థింగ్స్. దట్ ఈస్ ద పాయింట్. డోంట్ వేస్ట్ టైం అన్నెసెసరీలీ. ఏదో అవుతుంది, నేను ప్రే చేస్తేనే వచ్చింది. నో, ఎస్, ప్రే చేస్తేనే వస్తుంది. ఏంటి? బట్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు ప్రే ఫర్? దెర్ ఆర్ డిఫరెంట్ థింగ్స్ టు ప్రే ఫర్. దట్ విల్ హ్యాపెన్. బట్ దిస్ ఇస్ ఆల్రెడీ డన్. ఓకే, సో ఇంకేమన్నాడు, కీర్తించినప్పటికీ ఏ హృదయం హర్షంసే కనులయందు అశ్రువులను, నీళ్ళు రాలేదు, రోమాంచమని కలిగించక, రోమాంచం అవ్వలేదు, మార్పు రహితంగా, దేర్ ఈజ్ నో చేంజ్, ఏమీ చేంజ్ లేదు. అంతకుముందు అలాగే ఉంది, ఇప్పుడు అలాగే ఉంది. 10 ఏళ్ళ నుంచి జపం చేస్తున్నాను, ఏమీ తేడా లేదు. ఇవాళ అంతకుముందు ఏం లేదు తేడా, అప్పటికి ఇప్పటికి ఏమీ తేడా లేదు. అండ్ దేర్ ఈజ్ సంథింగ్ రాంగ్. సో అది నిక్కముగా ఉక్కుతో తయారు చేయబడినది ఉన్నది, స్టీల్ ఫ్రేమ్ ఆ హృదయం. సో దెన్
We have to think about it, and we have to become serious and sincere. Sorry. Right. Okay, let's go into the purport. ఈ ద్వితీయ స్కందములోని మొదటి 3 అధ్యాయములందు క్రమయుక్తమగు భక్తియుక్త పురోగతి తెలుపబడిందని మనం గుర్తించగలను. ఎస్, అంతే కదా. ఫస్ట్ చాప్టర్ వచ్చేసి అది, సెకండ్ చాప్టర్ ఇది, థర్డ్ చాప్టర్ ఇది. ఒకటి బ్రహ్మం, ఇంకోటి పరమాత్మ, ఇప్పుడు భగవాన్. ప్రోగ్రెషన్ ఈజ్ దేర్. ఫస్ట్ చాప్టర్ నిరాకార బ్రహ్మం అండ్ విరాట్ రూపం. రెండవ అధ్యాయం పరమాత్మ, హృదయస్థ పరమాత్మ. మూడవ అధ్యాయం విశుద్ధ భక్తి, హృదయ పరివర్తనం. విశుద్ధ భక్తియుక్త సేవ, హృదయ పరివర్తనం ఎవరికి? భగవంతునికి. సో ఇది మొదటి అధ్యాయం నందు భగవద్భావనకు శ్రవణ కీర్తనం నుండి భక్తి యోగం నందు తొలి సోపానము నొక్కి చెప్పబడింది. ఫస్ట్ స్టెప్ ఇన్ గాడ్ రియలైజేషన్ ఏంటది? హియరింగ్ అండ్ చాంటింగ్ ఆఫ్ ద హోలీ నేమ్ ఆఫ్ ద లార్డ్, రైట్? భగవద్భావనకు శ్రవణ కీర్తనం నుండి భక్తి యోగం తొలి సోపానము నొక్కి చెప్పబడింది. మరి ఆరంభకులకు విరాట్ రూపమునందు భగవాన్ని స్థూలధారణము ఉపదేశించబడింది. అది ప్రాపర్ సమ్మరైజింగ్ దిస్ చాప్టర్. ఓకే, భగవాన్ అట్టి స్థూల భావన ద్వారా, అతని శక్తి వ్యక్తీకరణముల ద్వారా మనుషుడు తన మనసును, ఇంద్రియములను ఆధ్యాత్మిక కలిగి క్రమముగా మనస్సును విష్ణు భగవాన్ పై కేంద్రీకరించగలడు. ఎస్, హి హాస్ టు ఫోకస్ భగవంతుని రూపం. మామూలు రూపం అయితే నమ్మకం ఉండదు. సో బిగ్గర్ రూపం కాబట్టి నమ్మకం వస్తుంది. ఆ నమ్మకంతోనే ఆ విరాట్ రూపం మీద ధ్యానం చేస్తాడు, శ్రవణ కీర్తనం చేస్తాడు. సో దెన్ నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది? అట్టి విష్ణువు ప్రతి వారి హృదయము నందును భౌతిక విశ్వంలోని కణమునందును విరాజమానుడై ఉన్నాడు. ఎలాగా? పరమాత్మ రూపంలో. సో పంచోపాసన విధానం సైతం సామాన్యునకు పంచ విధములకు మనోవృత్తులను ఉపదేశించును. పంచోపాసన గుర్తుందా? మనం ఇంతకుముందు ఒకసారి చెప్పుకున్నాం. వాట్ ఈస్ దిస్ పంచోపాసన? 5 deities. ఎవరు? విష్ణు, సూర్య అండ్ నెక్స్ట్ శివ అండ్ పార్వతి అండ్ గణేష్. This is called Panchopasana. People are interested to, because of with their material desires, they do this Panchopasana. Especially the Nirakara-vadis, Mayavadis, they do this Panchopasana. They recommend this Panchopasana. Even though they don't accept that God has a form, but still they do this. ఎందుకంటే ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం, డోర్ మ్యాట్ అనమాట. ఈ 5గురిని వాళ్ళు డోర్ మ్యాట్ లాగా వాడుకుంటారు. డోర్ మ్యాట్ ఏం చేస్తాం? ఊరంతా తిరిగి వచ్చి కాళ్ళు దులుపుకొని డోర్ మ్యాట్ మీద కాళ్ళు తుడుచుకొని ఒక తన్ను దన్నేసి ఇంట్లోకి వెళ్ళిపోయి డోర్ వేసుకుంటాం. డూ వి కేర్ అబౌట్ డోర్ మ్యాట్? ఒకసారి ఇంట్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత డోర్ మ్యాట్ గురించి ఏమైనా ఆలోచిస్తాం? హౌ మెనీ ఆఫ్ us? Oh well, I use the door mat, door mat has helped me to wipe my feet అని ఎప్పుడైనా ఆలోచించామా మనం? ఆలోచించాం. అలాగనే నిరాకారవాదులు ఏం చేస్తారంటే విష్ణుని, సూర్యుని, గణేష్ని, పార్వతిని, తర్వాత శివుని డోర్ మ్యాట్ లాగా వాడుకుంటారు వాళ్ళు. ఎందుకు? ఎంతకాలం? వాళ్ళకి ఫోకస్ కుదిరేంత వరకు. ఇఫ్ దే ఆర్ ఏబుల్ టు ఫోకస్ దేర్ మైండ్ అని సర్టెన్ ఆబ్జెక్ట్ ఆర్ సర్టెన్ పర్సన్, శివాన, విష్ణు, సూర్య, ఎవరైనా పర్లేదు, వాళ్ళ ఫోకస్ కుదిరింది, ఓకే ఐఎమ్ ఏబుల్ టు ఫోకస్ మై మైండ్, దెన్ కిక్ ఇట్ అవుట్. ఎందుకు? ఇట్స్ ఆల్ వేస్ట్, ఇట్స్ ఆల్ యూజ్లెస్. అర్థం లేదు వాళ్ళకి. దే డోంట్ ఫైండ్ ఎనీ మీన్స్. సో దట్ ఈస్ దేర్ అండర్స్టాండింగ్. సో పాయింట్ ఏంటి? ఇక్కడ వాళ్ళు పంచోపాసన చేస్తున్నారు, రైట్? ఇక్కడ ఏమైనా ప్రోపారు? పంచోపాసన విధానం సైతం సామాన్యునకు పంచ విధములకు మనోవృత్తులను ఉపదేశించుచు ఈ ప్రయోజనార్థమే ఆరంభింపబడింది. క్రమ వికాసము మరియు అగ్ని, విద్యుత్ శక్తి, సూర్యుడు, జీవకూటమి, శివుడు, అంత్యమైన విష్ణు భగవాన్ని పాక్షిక ప్రాతినిధ్యము నిరాకార పరమాత్మ వంటి ఉన్నతుని అర్చించుటయే పంచోపాసనము. ఏమన్నాడు ఇక్కడ? అగ్ని, విద్యుత్ శక్తి, సూర్యుడు, జీవకూటమి, శివుడు,
అంత్యమున విష్ణు భగవానుడు. ఓకే, 1 2 3 4 5 6. ఓకే, సో ఇందులో ప్రభుపాద ఈ పంచోపాసన వేరుగా చెప్పారు, బట్ అట్లీస్ట్ 3 ఆర్ మ్యాచింగ్. శివ, సూర్య, విద్యుత్ శక్తి అంటే శక్తి, రైట్, దట్ ఈస్ దుర్గా. జీవకూటమి, జీవకూటమి is represented by don't know, maybe Ganesha, I don't know. ఓకే, లెట్స్ సీ. సో బట్ పాయింట్ ఏంటి, ఈ పంచోపాసన ఉంది. పరమాత్మ వంటి ఉన్నది నచ్చించటే పంచోపాసన. 2వ అధ్యాయం ఇవన్నీ నువ్వు చక్కగా వివరింపబడి, ఇక 3వ అధ్యాయమున విష్ణువును అర్చించడి స్థితికి వాస్తవముగా అర్థించిన పిమ్మట కలిగడి తరుపతి పురోగతి వర్ణింపబడింది. విష్ణు అర్చనములోని పరిపక్వత స్థితియే హృదయ పరివర్తనముగా ఇతర తెలుపబడింది. భగవంతుణ్ణి తన విగ్రహ రూపంలో, పర్సనల్ ఫామ్లో అర్చించాలి. అర్చిస్తే హృదయ పరివర్తనం జరుగుతుంది. ఎలాగా? ఈ శ్లోకంలో చెప్పినట్టు కాకుండా భగవంతుడు అంటే ఒక రకమైన ఫీలింగ్ వస్తుంది. మనం ఏ విధంగానైతే ఒక వ్యక్తిని కలిసాం, ఒక ఫీలింగ్, ఇంకో వ్యక్తిని కలిసాం, ఇంకొక ఫీలింగ్, అంటే వ్యక్తికి వ్యక్తికి మన ఫీలింగ్స్ మారిపోతాయి. డిపెండింగ్ ఆన్ ద రిలేషన్షిప్ వీ హ్యావ్, డిపెండింగ్ ఆన్ ద ఇంటిమసీ వీ హ్యావ్ విత్ దట్ పర్సన్, ఆ వ్యక్తి యొక్క సాంగత్యంలోకి మనం వెళ్ళినప్పుడు మన ఫీలింగ్స్ మారిపోతాయి, వ్యక్తికి వ్యక్తికి మారుతాయి. అవునా కదా? ఎందుకు? దట్ ఇస్ ద కనెక్షన్ బిట్వీన్ ద హార్ట్ టు హార్ట్ టచ్. అలాగే మరి భగవంతుని సాంగత్యంలో కూడా మన ఫీలింగ్స్ మారుతున్నాయా? కళ్ళు చెమరుస్తున్నాయా? దిస్ ఇస్ ద టెస్ట్. అంటే ఏంటి చెమర్చలేదు అంటే హృదయంలో పరివర్తన లేదు. పరివర్తన లేదు అంటే వాట్ ఎవర్ వీ హ్యావ్ స్టడీడ్, ఇట్స్ ఆల్ థియరీ. ఇట్ హ్యాస్ బికమ్ ప్రాక్టీస్. ఇట్స్ నాట్ ఏ ఈజీ థింగ్. డివోషనల్ సర్వీస్ సింపుల్ అన్నాం కానీ ఇట్స్ నాట్ ఏ ఈజీ థింగ్. కాలు తలకాయ కిందకి కాలు పైకి పెట్టి చాలా చేయొచ్చు. ఇట్స్ నాట్ ఏ బిగ్ డీల్. దట్స్ ఈజీ. దట్ ఈజ్ ఈజీ కంపేర్ టు డివోషనల్ సర్వీస్. దట్ ఈస్ చాలా ఈజీ అది. అందుకని మెనీ పీపుల్ గో దట్ సైడ్. ఫర్ వాట్ ఎవర్ ద రీజన్ దే డోంట్ కమ్ బ్యాక్ దిస్ సైడ్. థింక్ దట్ ఇట్స్ ఏ లోయర్ థింగ్ ఆర్ స్మాల్ థింగ్, బట్ ఈస్ ద బిగ్ థింగ్. బిగ్ థింగ్ అంటే డే టు డే మనం చెక్ చేసుకోవచ్చు. వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, వేర్ ఐ యామ్, ఈజీ. మిగతా ప్రాసెస్లలో దెర్ ఇస్ నో చెక్. దెర్ ఇస్ చెక్ ఈజ్ ఓన్లీ నేను ఆసనాలు సరిగ్గా వేస్తున్నానా, ప్రాణాయామం సరిగ్గా చేస్తున్నానా, శ్వాసను బంధిస్తున్నానా, ఇవే నడుస్తాయి అక్కడ. బట్ ఇక్కడ అలా కాదు. ఏం జరుగుతుంది నా హృదయంలో? భక్త్యాతు అనన్యయా శక్య అహమేవ విదోర్జున జ్ఞాతుం ద్రష్టించ ప్రవేశం పరంతప, ప్రవేశించ పరంతప. ఎక్కడ 11th చాప్టర్ భగవద్గీతలో 55-4 శ్లోకంలో కృష్ణుడు చెప్తున్నాడు ఏంటి? భక్త్యాతు అనన్యయా శక్య అహమేవ విదోర్జున. భక్తితో మాత్రమే భగవంతుని తెలుసుకోవాలి, నాట్ త్రూ ఎనీ అదర్ ప్రాసెస్. అండ్ విత్ దట్స్ వాట్ వీఆర్ ఫాలోయింగ్ నౌ. దెన్ వాట్ ఈస్ ద ఎఫెక్ట్? Effect is not happening. Become serious. Okay, now let's see. Prabhupada ఏం చేశారు? ఈ ఫస్ట్ పేరాలో 3 అధ్యాయాలని సమరైజ్ చేశారు. ఫస్ట్ అధ్యాయంలో ఏం జరిగింది, సెకండ్ అధ్యాయంలో, థర్డ్ అధ్యాయంలో హృదయ పరివర్తనం జరగాలి. అదే హెడ్డింగ్, అదే విశుద్ధ భక్తియుత సేవ, హృదయ పరివర్తనం జరగాలి. లెట్స్ సీ. ఈ ఆధ్యాత్మిక జ్ఞాన సముపార్జనం అంతయు శ్రీకృష్ణ భగవంతుతో గల నిత్య సంబంధ విషయమున సేవకునిగా జీవుని హృదయమును మార్చుట యందే లక్షింపబడి ఉన్నది. ఆర్థిక జ్ఞాన సముపార్జనమంతయు, వాట్ ఎవర్ వీఆర్ ఎక్వైరింగ్ ద నాలెడ్జ్. పొద్దున భాగవతం, ఈవినింగ్ భగవద్గీత, ఇవన్నీ చదువుతున్నాం. వీఆర్ ఎక్వైరింగ్ సో మచ్ నాలెడ్జ్. అవునా? ఎస్. వాట్ ఈస్ ద గోల్? శ్రీకృష్ణ భగవానుతో గల నిత్య సంబంధ విషయమున
We have a connection with Krishna. Krishna is a person and we have a connection with Krishna. అవునా? నిత్య సంబంధ విషయమున సేవకునిగా జీవుని హృదయమును మార్చుటయందే లక్షింపబడి ఉన్నది. నిన్న చెప్పుకున్నాం మనం. ఏం చేస్తాం? ఏమైనా చేయొచ్చు, కానీ హృదయంలో పరివర్తన మాత్రం తీసుకురాలేం. సో హృదయ పరివర్తన అనేది ఇంపార్టెంట్. అది ఎలా తెలుస్తుంది? నా హృదయం పరివర్తన జరిగింది. హౌ డు ఐ నో? హౌ డు ఐ నో? దిస్ ఈస్ ద టెస్ట్. శ్లోక is the test. I am remembering Krishna. ఒకసారి నకుల సహదేవులు దే వర్ ట్రావెలింగ్ ఇన్ ది ప్రభాస క్షేత్ర. ప్రభాస క్షేత్రంలో ఏముంది? కృష్ణుని పాదపద్మాలు ఉంటాయి. So they happened to see the lotus feet of Krishna and they started crying. Do you know why? They remembered their parents. Madhuri and Pandu. And why they were crying? They were crying because, oh my dear parents, if you are alive, మీరు బతికుంటే ఈ భగవంతుని పాదపద్మాలు చూసి ఉండేవారు కదా మీరు అని చెప్పి దే ఆర్ క్రైంగ్. దేర్ హార్ట్ మెల్ట్స్ దేర్. ఎందుకు? భగవంతుని పాదపద్మాలు చూశారు. ఇమీడియట్లీ దే రిమెంబర్డ్ కృష్ణ. కృష్ణుడు వాళ్ళకి చేసిన మేలు ఏంటి అదంతా వచ్చేసింది. అండ్ దే స్టార్టెడ్ క్రైయింగ్ అండ్ దట్ ఈస్ ఎక్స్టెండింగ్ టు దేర్ పేరెంట్స్ అండ్ దే ఆర్ థింకింగ్ అబౌట్ ఇట్. ఓ మీరు కూడా ఉంటే బాగుండేది, అయ్యో మీరు లేరు. దిస్ అప్లైస్ టు us also. When we see the value in Krishna consciousness, when we see value in Krishna and Krishna's connection, and whenever our heart melts, when we enjoying that happiness, immediately we will think of our dear ones, near ones and dear ones, and we will try to connect them. Isn't it? Naturally, when I am happy, I immediately think of my kids. My kids also should be happy. And then further, inka next gen, and next circle. In this way it will go on. సో ఇది ఓకే. ఏంటి పాయింట్ ఏంటి? శ్రీకృష్ణ భగవాన్తో నిత్య సంబంధ విషయమున సేవకునిగా జీవుని హృదయమును మార్చుటయందే లక్షింపబడి ఉన్నది. అట్టి సేవయే అతని శాశ్వత సహజ స్థితి అయి ఉన్నది. కనుకనే భక్తియుత సేవ పురోగమించినప్పుడు హృదయ పరివర్తనం అన్నది ప్రపంచంపై ఆధిపత్యం వహించవలనని మిథ్యాభావనలో గల భోగభావన నుండి క్రమముగా విడుబడుట ద్వారాను కృష్ణునికి ప్రేమయుత సేవను కూర్చోవలనని భావన వృద్ధి అగుట ద్వారాను ప్రదర్శనీయం కాగలదు. ఏం జరుగుతుంది? ఫస్ట్, ద టెండెన్సీ టు లార్డ్ ఇట్ ఓవర్ ద మెటీరియల్ నేచర్ ఇస్ గో డౌన్. మెటీరియల్ ఫీవర్ గోస్ డౌన్. అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకా సేవ చేయాలి. ఐ వాంట్ టు సర్వ్ మోర్. ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు సర్వ్ కృష్ణ. ఐఎమ్ సర్వింగ్ బట్ స్టిల్ దట్స్ నాట్ ఎనఫ్. ఐ వాంట్ టు డూ మోర్. Why I am not able to do more? Chaitanya Mahaprabhu feeling. Chaitanya Mahaprabhu in the form of Krishna, in the form of a devotee, is thinking, what kind of a devotee I am? Where I am serving Krishna? For him, 24/7 nothing. Other than Krishna, there is nothing for him. He still is thinking that, well, what I am doing for Krishna? He has done so much to me, what I am doing to in return? That is his feeling. దట్ ఈస్ ద ఐడియల్ భక్త. అదే కదా. కృష్ణుడు మనకి ఎన్నో చేశాడు. కృష్ణుడు చేయలేనిది లేదు మనకి. జీవితంలో అనువనున కృష్ణుడు చేసిన దాన్ని మనం అనుభవిస్తున్నాం. దానికి రిటర్న్గా మనం ఏం చేస్తున్నాం చెప్పండి ఇవాళ. యూ డోంట్ హావ్ టెల్ మీ, యూ కెన్ రైట్ ఇట్ డౌన్. కృష్ణుడు ఏం చేశాడు రాయాలి. ఒకవైపు ఒక కాలంలో కృష్ణుడు నాకు ఏం చేస్తున్నాడు, యూ రైట్ ఇట్ డౌన్. ఇంకో కాలంలో నేనేం చేస్తున్నాను, ఇన్ రిటర్న్ వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్, రైట్ ఇట్ డౌన్. ఈజ్ దర్ ఎనీ మ్యాచ్? ఇఫ్ దెర్ ఇస్ నో మ్యాచ్, యూ షుడ్ క్రై.
You should cry profusely. What kind of a rascal I am? What I am doing to him? సింపుల్లీ అప్పనంగా తీసేసుకుంటున్నాను నేను. సో ఇది అది దట్స్ వాట్ ఈస్ సేయింగ్. కృష్ణునికి ప్రేమైతే సేవను కూర్చోవాలనే భావన వృద్ధి అగుట ద్వారాను ప్రదర్శనీయం కావాలి. దట్స్ హౌ యు మెజర్, దట్స్ హౌ యు సీ. విధిపూర్వకమగు భక్తి దేహాంగములతో చేయబడిన నియమిత భక్తియుక్త సేవ పూర్వం వివరింపబడినట్లు నయనాలు, కర్ణాలు, నాసిక, పాదములతో చేయబడి భక్తి. భక్తి విధిపూర్వకం అంటే వైధి భక్తి అంటాం. విధిపూర్వకం, విధి అంటే ఒక సిస్టమేటిక్గా, దాన్ని వైధి భక్తి అంటాం. సో విధిపూర్వకం ఒక భక్తి ఇచ్చట మనస్సంబంధమును నొక్కి వక్కానించుచున్నది. అట్టి మనస్సే సమస్త దేహకర్మలకు ప్రేరణ అయి ఉన్నది. కనుక నియమితం ఒక భక్తియుక్త సేవ నిర్వహించడం ద్వారా హృదయ పరివర్తనను మనుజుడు ప్రదర్శింపవలసి ఉన్నది. ఎస్పెషల్లీ when our body limbs, all of our body limbs are engaged in Krishna's service, the senses are connected with mind. Mind is controlling the senses, right? When the senses are engaged in Krishna's service, then mind is engaged in Krishna's service. When the mind is engaged in Krishna's service, then done, everything is done. That's what it is. కనుక నియమిత భక్తి సేవ నిర్వహించడం ద్వారా హృదయ పరివర్తన మనుషుడు ప్రదర్శింపవలసి ఉన్నది. అటువంటి మార్పు లేనిచో అట్టి హృదయము ఉక్కుతో చేయబడినదిగా భావింపవచ్చును. బిగ్ పర్పట్. We'll finish this. Okay. ఎంత టైం? యా, క్విక్లీ. ఉక్కుతో చేయబడినదిగా భావింపవచ్చును. పవిత్ర హరినామమును కీర్తించినప్పుడును అది కరగకపోవటయే అందులో కారణము. శ్రవణ కీర్తనములనున్నవి భక్తియుత కర్మలను నిర్వహించుట యందు ప్రధాన సూత్రములని మనం సర్వదా జ్ఞప్తి యందు ఉంచుకొనవలెను. డే ఇన్ అండ్ డే అవుట్. వాట్ ఈస్ అవర్ బ్రెడ్ అండ్ బటర్? శ్రవణం, కీర్తనం. ఒకటి బ్రెడ్, ఒకటి బటర్, రైట్? ఒక డివోటికి, కృష్ణ భక్తునికి శ్రవణ కీర్తనాన్ని మించింది ఏం లేదు ఇంకా. ఈవెన్ విగ్రహారాధన కూడా we can keep it aside. We may do it and may not do it. బట్ శ్రవణ కీర్తనం ఎక్కువైతే ఆటోమేటిక్గా అది వచ్చేస్తుంది. విగ్రహారాధన ఆపలేము మనం. భగవంతుని whenever you are advancing in hearing and chanting, you automatically you will do విగ్రహారాధన. ఎట్ వర్స్ట్ కేసులో ఇన్ ద మైండ్లోనే ఆరాధన చేస్తాను. ఎందుకంటే దట్స్ బై ప్రోడక్ట్. ఆటోమేటికలీ ఇట్ విల్ కమ్. యూ కెనాట్ స్టాప్, రైట్? A boy is loving a girl is loving a boy. They are talking each other now and then, here and there. Then what happens? The next thing, boy will acquire a photo or girl will acquire a photo of a boy or girl. Isn't it? And they will see. That applicable in the material life. Why not in physical, spiritual life? That will come. That will happen. So it's only a matter of time. Yesterday, who is that? Our Shyam Prabhu. He was asking for a photo of Krishna. Why that has come all of a sudden? Prabhu, which photo, which vigraha I should worship? This is the example. Because Kirtan is going on very nicely. Automatically, Smaran will come. That is nothing but vigraha radhana. Okay. సో నెక్స్ట్, శ్రవణ కీర్తనలను భక్తియుత కర్మలను నిర్వహించుట యందు ప్రధాన సూత్రములని మనం సర్వదా జ్ఞప్తి ఉంచుకొనవలెను. వాటిని చక్కగా నిర్వహించినప్పుడు ఆనంద భాష్యములు, రోమాంచము వంటి చిహ్నములతో హర్షాతిరేకము కలగగలదు. ఇవి భావస్థితి యొక్క సహజ పరిణామములు మరియు ప్రాథమిక లక్షణములు అయి ఉన్నవి. మనుషుడు పూర్ణ ప్రేమ స్థాయికి చేరుటకు పూర్వము అట్టి స్థితి సంభవింపగలదు. మనుజుడు పూర్ణ ప్రేమ స్థాయి చేరుటకు అంటే భగవత్ ప్రేమ చేరుటకు పూర్వము అట్టి స్థితి సంభవించగలదు. ఏంటి? భావ అని చెప్పును. ఆదౌ శ్రద్ధ, తతో సాధు సంగ, తో భజన క్రియ, తతో అనర్థ నివృత్తి స్యాత్, తో నిష్ఠ, రుచి, నిష్ఠ, భావ, ప్రేమ. ఇది దిస్ ఇస్ ద
Vaidhi Bhaktilo, this is the progression. This is the progression. First faith start అయింది, శ్రద్ధ ఆదో శ్రద్ధ తతో సాధు సంఘం, ఆ ఫెయిత్తోని సాధు సంఘం, కాన్ఫరెన్స్ కాల్ జాయిన్ అవుతున్నాం, వీఆర్ అసోసియేటింగ్ విత్ ద డివోటీస్ ఫిజికల్లీ వర్చువల్లీ. నెక్స్ట్ అదో శ్రద్ధ తతో సాధు సంఘ అనో భజన క్రియ. దెన్ వి స్టార్టెడ్ చాంటింగ్, హియరింగ్, ఇది భజన క్రియ. దానివల్ల ఏం జరిగింది? అనర్ధరి వృత్తి అయింది. మనలో నుండి కామక్రోధ లోభ మోహ మద మత్సర్యాలు వెళ్ళిపోతున్నాయి, స్లోలీ గోయింగ్ డౌన్. దెన్ ఏమైంది? రుచి వచ్చేసింది. నా భక్తి అనగానే ఒక రుచి వచ్చేసింది, ఒక టేస్ట్ వచ్చేసింది, నోరు ఊరుతుంది. దెన్ నిష్ట ఫిక్సప్ అయిపోయాం, ఇంకా నథింగ్ విల్ షేకర్స్. ఏమున్నా ఏం లేకపోయినా, ఎట్లాంటి కష్టాలు వచ్చినా ఎన్ని నష్టాలు వచ్చినా, వీ డోంట్ గో అవే ఫ్రమ్ ఇట్, సింప్లీ హోల్డ్ ఆన్ టు లోటస్ ఫీట్ ఆఫ్ కృష్ణ. ఏంటి నిష్ట. దెన్ నెక్స్ట్ భావ, నెక్స్ట్ ప్రేమ, భగవత్ ప్రేమ. Yes, when you develop Bhagavad Prema, then you are in Goloka. This is an 8-step process. Vaidhi Bhaktilo 8-step process this is. విధి ప్రకారం మనం భక్తి చేయడం మొదలెడితే ఇది జరుగుతుంది, ఇలా జరగాలి. సో దీంట్లో ఎంత ఇంటెన్స్గా చేస్తే అంత ఇంటెన్స్గా మనం ముందుకు వెళ్తాం. మెజర్ ఏంటంటే ఈ 8 స్టెప్పులలో ఎక్కడున్నా మనం తెలుసుకోవడానికి రుచి ఉందా, నామరుచి ఉందా అన్నది మనకి టెస్ట్ అనమాట. నామరుచి వచ్చింది, లైఫ్ సక్సెస్ఫుల్, డన్ అంటే హరే కృష్ణ తెల్లవారుతుంది. ఓ ఐ హ్యావ్ టు చాంట్, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ మై గ్రేట్ టైం. ఇంట్లో అమ్మ వంటలు చేస్తూ ఉంది. చిన్నప్పుడు జస్ట్ వెయిటింగ్, ఎప్పుడు ఆఫరింగ్ అవుతుందా, ఎప్పుడు తిందామని వెయిటింగ్. గుమ్మ వాసనలు వస్తున్నాయి. Isn't it? We all have that experience. Mouth is watering, waiting for the moment. Similarly, are we waiting for the moment to chant holy name? Chance దొరికింది, టైం దొరికింది, 5 నిమిషాలు టైం దొరికింది. Am I able to chant? Remember Krishna? That's called Namaruchi, Namaruchi, Namaruchi. That is our యార్డ్ స్టిక్, కొలబద్ద. నామరుచి వస్తుందా? అబ్బా మళ్ళీ 16 రౌండ్లు, మళ్ళీ తెల్లారింది అని అనిపించిందా? దెర్ ఈస్ సంథింగ్ రాంగ్. టాకింగ్ టు మై సెల్ఫ్ యాక్చువల్లీ, ఐ ఫీల్ సమ్టైమ్స్ లైక్ దట్. పాయింట్ ఏంటి? నామరుచి. సో ఇక్కడ అది భావస్థితి. భావస్థితి ఏంటి? ప్రేమకి 1 స్టెప్ డౌన్ భావస్థితి. ఎవరు ఆయన పేరు? ఏం పేరు? మన బిలోమంగళ ఠాకూర్. హీ ఫెల్ ఎట్ ద స్టేజ్ ఆఫ్ భావభక్తిలో పడిపోయాడు ఆయన. పడిపోయి మళ్ళీ హీ టుక్ బర్త్. పాత జన్మలో భావస్థితిలో అంటే 1, 2, 3 7th స్టెప్లో పడిపోయాడు ఆయన. Then he has to take birth again and he have to revive that and he has to connect back at that stage. Again he develop prema, love for Krishna, and then he has to go back. అది ఓకే. నిరంతర హరినామ శ్రవణ కీర్తనములు జరిగిన పిమటయు అట్టి పరిణామం కలగనిచో అపరాధముల కారణమునే అది సంభవించినదని గుర్తెరగవలెను. నౌ ద పాయింట్, నెయిలింగ్ డౌన్. ఎందుకు జరగట్లేదు అంటే అపరాధాలు చేస్తున్నాం. భగవన్నామం చేస్తున్నాం, బట్ నామాపరాధాలు చేస్తున్నాం. 10 నామాపరాధాలని మనం చెప్పుకున్నాం. మనం ఈ నామాపరాధాలు లేకుండా మనం జపం చేయాలి. నామాపరాధాలు తప్పనిసరిగా చదువుకోవాలి, నోటికి రావాలి. లేదంటే అట్లీస్ట్ లిస్టు మనం ముందన పెట్టుకొని ఒక్కసారి చాంటింగ్ చేసే ముందు ఆ నామాపరాధాలు చదువుకుంటే, నామం చేస్తున్నప్పుడు వాటి మీదకి మనసు వెళ్ళింది అనుకోండి, we can cut it. Hey, don't go. That is a danger zone. Don't go to that zone అని మనం మైండ్ని వార్న్ చేయొచ్చు. రైట్. అందుకని నామాపరాధాలు గోడ మీద అతికించుకోవటం, బై హార్ట్ చేయటం, బెస్ట్ బై హార్ట్. అట్లీస్ట్ గోడ మీద అట్లీస్ట్ హ్యావింగ్ ఏ పేపర్ with you. Before going chanting, we should read that. In the temples we do that. Especially many people do that.
రిమైండింగ్ అనమాట. డేంజర్ జోన్లోకి ఎండకుండా ఉండడానికి రిమైండ్. ఎందుకు? అపరాధాలు. ఈవెన్ దో వీఆర్ చాంటింగ్ ఫర్ ఇయర్స్ అండ్ ఇయర్స్ అండ్ ఇయర్స్, దట్ నథింగ్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్ మీన్స్ అపరాధాలు జరుగుతున్నాయి, జరగకుండా చేయాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ సందర్భము అను రచనల అభిప్రాయం ఇదియే. అందుకు సందర్భం పవిత్ర హరినామను కీర్తించుట ఆరంభించినప్పుడు భక్తుడు దశవిధ నామాపరాధాలను జాగరూకతతో నివారించినచో అశ్రువులు రోమాంచము ద్వారా విరహభావనలు దర్శనీయములు కాజాలవు. పవిత్ర హరినామమును కీర్తించుట ఆరంభించినప్పుడు భక్తుడు దశవిధ నామాపరాధాలను జాగరూకతతో నివారించనిచో, తప్పు చదివా నేను, అందుకే సింక్ అవ్వట్లేదు. జాగరూకతతో నివారించనిచో అశ్రువులు రోమాంచము ద్వారా విరహభావములు దర్శనీయములు కాజాలవు. ఎస్, యూ కెనాట్ సీ దిస్. నిష్క్రియత్వము, స్వేదనము, రోమాంచము, గద్గదస్వరము, కంపనము, దేహ వైవర్ణ్యము, చివరగా సమాధి అను అష్టవిధ దివ్య లక్షణముల ద్వారా భావస్థితి ప్రదర్శితమగును. భక్తి రసామృతము అనేది శ్రీల రూపగోస్వామి వారి భక్తి రసామృత సింధు అను గ్రంథములోని సారాంశ వర్ణనము అటువంటి లక్షణమును వివరించింది. అంతేగాక స్థిర గమన రూపములందు ఇతర దివ్య గుణములను సైతము విషదముగా అది వర్ణించింది. భక్తి రసామృత సింధులో ప్రోగ్రెషన్ ఆఫ్ భక్తి ఎలా వెళ్తుంది, వైదిక భక్తి, సాధన భక్తి, దాని పేరేంటి ఇంకా ఏంది వైదిక భక్తి, ఇంకోటి ఏంటి ఏమంటారు, స్పాంటేనియస్ దాన్ని తెలుగులో ఏమంటారు? వన్ ఈజ్ ప్రాక్టీసింగ్ భక్తి, ఇంకోటి స్పాంటేనియస్ అనమాట. స్పాంటేనియస్ పేరు రావట్లేదు దాన్ని. ఈ రెండు భక్తులు ఉన్నాయి. సో అది పాయింట్ ఏంటి? భక్తి రసామృత సింధు. వీఆర్ గోయింగ్ టు రీడ్ దట్. We have to start actually. I'm thinking of starting as soon as possible because we have done enough this side. Now we have to enter into Bhakti Rasamrita Sindhu. Nectar of Devotion loki enter avali. So we will start that. So దాంట్లో ఇవన్నీ ఉన్నాయని చెప్తున్నాడు. అంటే భక్తుడు ఎలా ముందుకు వెళ్తాడు అది. ఓకే, శ్రీ విశ్వనాథ చక్రవర్తి ఠాకూర్లు ఈ భావ ప్రదర్శనలన్నింటినీ కూలంకషంగా చర్చించి ఉండిరి. కొందరు అధర్మవర్తనలు తుచ్చమగ ఆదరణ కొరకు అట్టి భావాలను అనుకరించిన విషయమున వారు అట్లు కావించి ఉండిరి. వారేగాక శ్రీల రూపగోస్వామి సైతం వారిని అతి సూక్ష్మంగా పరిశీలించి ఉండిరి. పైన తెలుపబడిన భావలక్షణములు లౌకికులచే ప్రాకృత సహజీయులు కొన్ని మార్లు అనుకరింపబడినను అట్టి మిథ్యాభక్తులు పలు నిషిద్ధ కర్మలకు అలవాటు పడి ఉండిరని గుర్తించినంతనే వారి మిథ్యాభావములు బయటపడగలవు. భక్తుని చిన్నములతో అలంకృతుడు అయినప్పటికీ మనుషుడు పొగ త్రాగుటకు, మద్యపానమునకు లేదా ఇతర స్త్రీలతో అవివాహిక సంబంధమునకు అలవాటు పడినప్పుడు పైన తెలుపబడిన భావలక్షణములను కలిగి ఉండజాలడు. కానీ కొన్ని మార్లు అట్టి లక్షణములు మూర్ఖంగా అనుకరింపబడుట జరుగునందున శ్రీ విశ్వనాథ చక్రవర్తి ఠాకూర్లు అట్టి అనుకారకులను పాషాణ హృదయులని నిందించుచున్నారు. కొన్ని మార్లు వారు అట్టి దివ్య లక్షణములచే ప్రభావితులను అగుచుందురు. అయినప్పటికీ నిషిద్ధ అలవాట్లను వారు మాను కొననిచో ఆధ్యాత్మిక అనుభూతికి అక్కరకు రాని వారుగా అగుదురు. There are sometimes some people are there, especially in Vrindavan area, they call sahajiyas. They say, oh, I am a gopi, Krishna is my husband, I am crying for him. They will cry externally. కళ్ళలో నీళ్ళు పోసుకొని ఏడుస్తూ ఉంటారు. ఎందుకు? మామూలు అయితే ఏడుపు రాదు వాళ్ళకి. సో దే డూ ద షో. ఆ బిగ్ షో అయిపోగానే బయటకు వస్తారు. ఇన్ దట్ గోపి డ్రెస్ ఆల్సో దే స్మోక్, దే డ్రింక్, దే డూ ఆల్ నాన్ సెన్స్. దిస్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ప్రాకృత సహజీయ, ప్రకృతి అంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి. సో దాట్స్ వాట్ ప్రభుపాద మెన్షనింగ్. శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు కొవ్వూరుకు చెందిన రైటింగ్ కొవ్వూరు, అక్కడ వెస్ట్ గోదావరి కొవ్వూరు. శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు కొవ్వూరుకు చెందిన శ్రీ రామానందరాయని గోదావరి తటమున కలిసినప్పుడు అటువంటి భావములని పొంది ఉండిరి. కానీ రామానందరాయని సేవకులు కొందరు భక్తులు కానీ బ్రాహ్మణులు అచ్చట నుండుటచే ఆయన భావములను నిగ్రహించుకునిరి. అనగా కొన్ని పరిస్థితుల కారణమున ఉన్నత శ్రేణి భక్తుని యందు సైతము అవి దర్శనీయములు కావు. కనుక స్థిరమైన నిజభావము భౌతిక కోరికల నుండి విరాగము రూపమున శాంతి
ప్రతిక్షణమును శ్రీకృష్ణుని దివ్యమగు ప్రేమయుత సేవయందు నియోగించుటయందు అవ్యర్థ కాలత్వం, భగవన్ మహిమను నిరంతరం కీర్తించుటయందు అనురక్తి, నామగానే సదారుచి, భగవత్ క్షేత్రమును వసించుటయందు ఆకర్షణము, ప్రీతి సతి స్థలే భౌతికానందము నుండి పూర్ణ విరక్తి, గర్వరాహిత్యం, మానశూన్యత అను వాని విషయమున నిశ్చయముగా ప్రదర్శితం కాగలదు. ఈ దివ్యగుణములన్నింటినీ పెంపొందించుకున్న వాడు పాషాణ హృదయ అనుకారకునికి లేదా లౌకిక భక్తునికి భిన్నముగా భావస్థితిని నిజముగా కలిగిన వాడై ఉండును. ప్రభుపాద రైటింగ్ ఫ్రమ్ భక్తిరసామృత సింధు. ఇవన్నీ ఏంటి స్టేజ్లు అనమాట. శాంతి, అవ్యర్థ కాలత్వం, నామగాని సదారుచి, ఇంకా ప్రీతి సద్వత్సతి స్థలే విరక్తి, మానశూన్యత, ఇవన్నీ భక్తిలో స్టేజెస్. ఇఫ్ ఆర్ గోయింగ్ అప్ అండ్ అప్ ఇన్ ద భక్తి, దీస్ ఆర్ ద స్టేజెస్ we are going to acquire, right? We are going to read all of them. సో ఈ విధానం అంతటిని ఈ క్రింది విధముగా సంగ్రహపరచవచ్చును. పవిత్ర హరినామమును అపరాధరహితంగా కీర్తించుచు సర్వుల ఎడ మైత్రీభావమును కలిగి ఉన్న భక్తుడే వాస్తవంగా భగవానుని దివ్య మహిమాను వర్ణనను ఆస్వాదించగలడు. అట్టి అనుభూతి యొక్క ప్రభావము పైన తెలుపబడినటువంటి భౌతిక కోరికల ఆది విషయముల నుండి విడుదలగా ప్రతిబింబితము కాగలదు. మంచి మాట. ఏంటి? అట్టి అనుభూతి యొక్క ప్రభావము పైన తెలుపబడినటువంటి భౌతిక కోరికల ఆది విషయముల నుండి విడుదలగా ప్రతిబింబము కాగలదు. అంటే వి విల్ బి హ్యావింగ్ డిస్ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ మెటీరియల్ ఎంజాయ్మెంట్. ప్రారంభ దశలో ఉన్న వారు భక్తి యోగమునందులి కింది స్థాయిలో నున్నందున నిక్కముగా అసూయాగ్రస్తులయ్యుందురు. ప్రారంభ దశలో ఉన్నవారు భక్తి యోగమునందులి క్రింది స్థాయిలో నున్నందున నిక్కముగా అసూయాగ్రస్తులందరూ ఆచార్యులను సైతము పాటించకుండగా తమదైన భక్తి యోగపు విధి విధానములను సృష్టించుకున్నంతగా వారు అసూయను కలిగి ఉందురు. బాప్రే, I just want to underline this. We have to work on this. ఏం చెప్తున్నారు అంటే ఇది ఒక సటిల్ సిచ్యువేషన్ అనమాట. సమ్ టైమ్స్ వీ డోంట్ ఈవెన్ రికగ్నైజ్ దీస్ థింగ్స్ విల్ బి హ్యాపెనింగ్ ఇన్ అస్. ఇది మన దగ్గర జరుగుతుంటుంది, బట్ వీ డోంట్ రికగ్నైజ్. అది ప్రభుపాద నెయిల్ డౌన్ చేశారు ఇక్కడ. ఏంటట? యూ విల్ డెవలప్ జెలసీ. ఆ జెలసీ ఎక్కడికి వెళ్తుందా అంటే ఈవెన్ యూ డోంట్ ఈవెన్ కేర్ ఫర్ ద స్పిరిచువల్ మాస్టర్. ఎంతకంటే యూ విల్ హ్యావ్ యువర్ ఓన్ ప్రాసెస్. ఆ లెవెల్కి వెళ్తుందట. ఎందుకు? బికాస్ ఆఫ్ జెలసీ, ఎన్వియస్నెస్. ఆచార్యులను సైతం పాటించకుండా తమదైన భక్తి యొక్క విధి విధానమును సృష్టించుకున్నంతగా వారు అసూయని కలిగి ఉందరు. ఐ సీ మెనీ పీపుల్ విల్ ఆస్క్ దిస్, ప్రభుజీ నేను చాంటింగ్ చేయను బట్ ప్రీచింగ్ చేస్తాను. దట్ ఈస్ సిమ్టమ్ ఆఫ్ ఇట్ అనమాట. ఇంకేమంటారంటే ఐ విల్ చాంట్ మై ఓన్ వే, ఐ డోంట్ కౌంట్, డూ ఐ హ్యావ్ టు కౌంట్, డూ ఐ హ్యావ్ టు డూ దిస్, ఇలా చేస్తే సరిపోదా, అలా ఎందుకు చేయాలి అంటే ఏంటి? వీ నో దట్ వీ హ్యావ్ టు డూ లైక్ దట్, బట్ ఇక్కడ వాట్ ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు డూ, ఐ వాంట్ టు డూ ఇట్ మై ఓన్ వే, ఐ వాంట్ టు ఫైండ్ అవుట్ మై ఓన్ వే. నేను కొత్త పద్ధతిని ఇన్వెంట్ చేయాలి. దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ చాలా హెవీ యాక్చువల్లీ. ప్రభుపాద అసూయ అని చెప్తున్నారు. అది ఈర్ష్య అట, భగవంతుని గురువు పట్ల ఈర్ష్య. అది ఎందుకు? ఇండైరెక్ట్లీ వీఆర్ యాక్సెప్టింగ్ దెమ్ బట్ నాట్ కంప్లీట్లీ. ఇంకా మనలో అది ఉందన్నమాట. ఏంటి? సరెండర్నెస్ రాలే, ఇంకా అర్థమైంది. అంటే మధ్యలో ఉన్న అటు కాకుండా సరెండర్ అయ్యి కాకుండా ఉన్న పరిస్థితిలో వచ్చేటువంటి స్థితి ఈ స్థితి అనమాట. ఇది సరెండర్ అయ్యాము, సరెండర్కి వస్తాం. ఇట్స్ మ్యాటర్ ఆఫ్ టైం ఓన్లీ, రైట్? బట్ రావడానికి ముందు అనమాట ఇది. వి ఆల్ కెన్ సీ దిస్. We all have passed this stage. Maybe some people are in that stage, but we have to pass this stage. Nothing to worry here. It's a part of the game. We will pass, but it's a very important thing. కనుక నిరంతరం పవిత్ర హరినామని కీర్తించలేనండి ప్రదర్శనమును కావించినప్పటికీ దాని దివ్య మధురిమని మాత్రం వారు ఆస్వాదింపలేరు. ఎందుకు? ఇక్కడ ఎనిమి ఉంది కాబట్టి.
తత్కారణమునే వారి అశ్రుదారులు, కంపనము, స్వేదనము లేదా అచేతనము వంటి ప్రదర్శనలు నిందనీయమై ఉన్నవి. వాళ్ళు చేస్తున్నారు కొంతమంది, దే ఆర్ డూయింగ్ ఎన్ ఎక్స్టర్నల్ షో, బట్ ఇంటర్నల్ దే హ్యావ్ ఇట్. సో కాబట్టి నిందనీయం. అయినప్పటికీ శుద్ధ భక్తుని సాంగత్యమున వారు తమ చెడ్డ అలవాట్లను సరిదిద్దుకొనగలరు. లేనిచో వారు పాషాణహృదయులుగానే కొనసాగుచు ఎటువంటి వైద్యమునకు అయోగ్యులగుదురు అనగా భగవద్ధామమునకు తిరిగి చేరుడి మార్గమున పురోగమనము పయనమన్నది అనుభవజ్ఞుడు భక్తుని నిర్దేశమున వసగబడేటి శాస్త్రోపదేశముల పైననే ఆధారపడి ఉండును. సో అల్టిమేట్లీ it depends on the instructions of the spiritual master, our dependency on spiritual master, our connection to our spiritual master, that will do the job. Okay, last shloka, quickly finish. 803. Okay. Atapi dehyangamanukulam prabhashase bhagavata pradanaha yadaha vayya sakiratma vidya విశారదో నృపతిం సాధు పృష్టః అధాపి దేహ్యాంగమనోనుకూలం ప్రభాషసే భాగవత ప్రధానః యదాహ వయ్యా సకిరాత్మ విద్యా విశారదో నృపతిం సాధు పృష్టః. ఓ సుత గోస్వామి, మీ వచనములు మాకు మనోహరంగానున్నవి కనుక ఆత్మజ్ఞాన విశారదుడును పరీక్షిత్ మహారాజు ప్రశ్నింపబడి అతనికి బోధ కావించిన వాడు నాకు పరమభాగవతుని సుఖదేవ గోస్వామిచే పలకబడిన దానిని మాకు దయతో వివరింపుడు. శానకృషి, he spoke so much philosophy and he knows so much, and he is eagerly waiting to hear from Shuta Goswami. And what Shuta Goswami is telling, whatever Parikshit Maharaj, whatever Shukadeva Goswami has spoken to Parikshit, adi cheppu tondaraga, we are not able to wait for it అని చెప్పి ఎవరు శౌనకృషి మాట్లాడుతున్నారు. సో ఇక్కడ శుకదేవ గోస్వామి వంటి పూర్వపు ఆచార్యునిచే వివరింపబడి తదుపరి సూత గోస్వామి వంటి వానిచే అనుసరింపబడిన జ్ఞానము సదా శక్తివంతమగు దివ్యజ్ఞానమై ఉన్నది. తత్కారణమున అది నమ్రత కలిగిన శిష్యులకు సులభగ్రాహ్యమును లాభదాయకమును అయి ఉన్నది. ఓకే, 2 కండిషన్ చెప్పాడు. ఏమన్నాడు? నమ్రత కలిగిన శిష్యులకు సులభగ్రాహ్యమును లాభదాయకమును అయి ఉన్నది. శిష్యుడు నమ్రత వినయం కలిగి ఉండాలి. సో దేరు humbleness, humility is expressed through Shaunaka Rishi, through all these shlokas. At least 4 or 5 shlokas Shaunaka Rishi మాట్లాడాడు. So దాంట్లో what is their eagerness, their humbleness expressed. So then ultimately they will easily understand and they will definitely get benefit out of it. శ్రీమద్ భాగవతం నందు విశుద్ధ భక్తియుక్త సేవ హృదయ పరివర్తనం ద్వితీయ స్కందములోని 3వ అధ్యాయమునకు భక్తి వేదాంత భాష్యం సమాప్తము. హరే కృష్ణ. Thank you very much. We have ended this chapter. Okay, now quickly we'll take 1 or 2 questions if there are any. Otherwise we'll end it here. You can unmute. Can you? Yes, you can unmute. ఏమైనా అర్థమైందా? What is the take home from this today's 2 shlokas? What 1 shlokane? So, what is the take home? What is this? What are we taking? Anybody? హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. అపరాధాలు లేకుండా నామం చేయాలి. గుడ్, థ్యాంక్ యూ. అపరాధాల లిస్ట్ ఎక్కడైనా ఉందా ప్రభుజీ? లేకపోతే షేర్ చేస్తారా వాట్సాప్ లో? నా దగ్గర ఇప్పుడే పంపిస్తున్నా మీకు, గ్రూపులో పెట్టేస్తున్నా, తెలుగులో ఇప్పుడే పెట్టేస్తున్నా. సో అందరం, ఇన్క్లూడింగ్ మీ, ఐఎమ్ ఆల్సో రాస్కెల్ నంబర్ 1. I have the desire, sometimes I remember, sometimes I forget. So పాయింట్ ఏంటంటే నామాపరాధాలు అంటే కృష్ణుడు ఉన్నట్టు, నోటికి రావు. కృష్ణుడిని పిలిచే అవమానం కదా. సో
నామపదాలు మన నోటికి రావాలి. ఇప్పుడే పంపిస్తున్నాను నేను. వేర్ ఇస్ దట్? అమ్మా, యు హావ్ ఎనీ క్వశ్చన్? లక్ష్మి గారు, ఆర్ యు టాకింగ్ టు మీ? ప్రభుజీ, వన్ క్వశ్చన్ ప్రభుజీ. ఎస్ బ్రో. మనము 15 రౌండ్స్ చేస్తున్నాం కదా ప్రభుజీ. సో ఇప్పుడు అలా అవ్వాలి అంటున్నారు కదా, కానీ 16 రౌండ్స్ కి అసలు ఎట్లా పాసిబుల్ అనేది అక్కడే చెప్పారు. అక్కడే చెప్పారు 16 రౌండ్స్ ఏంటి బ్రో? వై ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ 16 రౌండ్స్? చైతన్య బాబు కృష్ణ హరే కృష్ణ అంటే అయిపోయింది, ఆయన తెల్లారిపోద్ది. ఆయనకి హరే కృష్ణ అని చెప్పి ఎక్స్టెన్సీలోకి వెళ్ళిపోతాడు. ఆయన రౌండ్స్ అవ్వవు. ఆ రోజుకి ఆయన రౌండ్స్ అవ్వవు, అంత ఎక్స్టెన్సీ. ఇట్లా అఫ్ కోర్స్ వీ కెనాట్ ఇమిటేట్, వీ కెనాట్, బట్ ఐఎమ్ జస్ట్ టెలింగ్ ఇట్ దెర్ ఇస్ స్టేజ్. మీరు 16 చాలా ఎక్కువ, అది 16 రౌండ్లు చేయడం అనేది చాలా ఎక్కువ. 16 రాకముందే అవుద్ది. ఎప్పుడు? వెన్ వి డూ ఇట్ ఇన్ ఏ ప్రాపర్ మోడ్, దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. మనకి ఎస్పెషల్లీ ఇక్కడ చెప్పినట్టుగా ఇట్స్ ఎ బిగ్ ప్రాజెక్ట్, ఇట్స్ నాట్ ఏ ఈవెన్ దో ఇట్ ఈస్ సింపుల్ అయినప్పటికీ కూడా ఇట్స్ ఎ బిగ్ ప్రాజెక్ట్. ఏంటా ప్రాజెక్టు? భగవన్ నామం చేయడం అనేది లైఫ్ టైం ప్రాజెక్ట్. ఓకే, ఐఎమ్ సెండింగ్ దిస్ నౌ. లెట్స్ సీ, కనబడుతుందా? భగవంతుని నామమును ప్రచారం చేయటంలో జీవితంలో దారపోసిన భక్తులను దూషించుట, శివుడు బ్రహ్మ మొదలు వారు విష్ణుతో సమానులను కానీ స్వతంత్రులను కానీ భావించడం. ఒక్కొక్కప్పుడు కొందరు నాస్తికులు ఇతర దేవతలందరూ దేవాదేవుని విష్ణుతో సమానులను వాదించరు. ఆధ్యాత్మిక ఆచార్య ఆదేశంలో ఉల్లంఘించుట, వైదిక గ్రంథం దూషించుట, హరే కృష్ణ జపమహిమ కేవలం కల్పితమని భావించుట, ఇవన్నీ ఉన్నాయి. సో నేను ఇప్పుడే పంపిస్తున్నా. ట్రై టు, దయచేసి హరే కృష్ణ మంత్రాన్ని ఎలాగైతే బైహట్ చేశారో ఇది కూడా బైహట్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేయండి. బైహట్ అంటే కంఠస్థం చేయడానికి ప్రయత్నం చేయండి. రావాలి మనందరం, ఇంక్లూడింగ్ మీ. నేను కూడా పెట్టుకుంటున్నాను ఒక టార్గెట్ పెట్టుకొని, సాధ్యమైన తొందరలో మనందరికీ నోటికి రావాలి ఇవి. ఎందుకంటే ఇవాళ శ్లోకంలో క్లియర్గా చెప్పాడు. సో కాబట్టి వీ హావ్ టు అప్లై. ఇవి తొందరగా నేర్చుకొని మనం చాంటింగ్ చేసే చాంటింగ్ మొదలుపెట్టే ముందు ఇవి చదువుకోవాలి. ఒకసారి చదువుకొని చాంటింగ్ మొదలెట్టాలి. ఎందుకంటే ఈ డేంజర్ జోన్. మనం చాంటింగ్ చేస్తున్నప్పుడు అన్యాపదేశంగా ఈ డేంజర్ జోన్లోకి ఎంటర్ అవుతుంటాం మనం. ఆ డేంజర్ జోన్కి ఎంటర్ అవటం మూలాన మనకి రావాల్సినటువంటి ఫలితం రావట్లే. అది ప్రాబ్లం. సో అది రాకుండా చూసుకోవాలి. రైట్? మందు వాడటం ఇంపార్టెంటే, అలాగే పత్యం చేయడం కూడా ఇంపార్టెంటే. రైట్? మందులు వేసుకోవాలి, కరెక్ట్ టైంకి మందులు వేసుకోవాలి. ఎస్, పొద్దున్న లేస్తున్నాం, స్నానం చేస్తున్నాం, జపం చేస్తున్నాం, కానీ మనకు తెలియకుండానే పత్యం వేరే కూడా తింటున్నాం, తినకూడని కూడా తింటున్నాం. సో కాబట్టి రోగం తగ్గట్ల. సో ఆ విధంగా అన్నమాట. సో అది పెట్టాను నేను, భాగవత ధ్యానంలో పెట్టాను. సో లెట్స్ టేక్ ఇట్ యాజ్ ఎ సీరియస్ ఎఫర్ట్ టు బై హార్ట్. ఈ 10 రావాలి, నోటికి రావాలి. విల్ ట్రై టు చెక్ ఆఫ్టర్ 2-3 days ఇఫ్ ఎనీబడి, ప్రభుజీ ఐ గాట్ ఇట్, ఐ హ్యావ్ బై హార్టెడ్ దిస్ అని వచ్చింది అనుకోండి, దెన్ వీ కెన్ గ్రూపులో చెప్దాం. దశవిధ నామాపరాధాలు వచ్చాయా, ఎవరెవరికి వచ్చాయి అది చూద్దాం. ఓకేనా? ఇంకా నెక్స్ట్ ఎనీ మోర్ క్వశ్చన్? ప్రభుజీ నాకు ఒక క్వశ్చన్ ప్రభుజీ. ఒక్క నిమిషం మాధురి, ఒక్క నిమిషం. సుమంత్ర మాధురి, గో హెడ్. ప్రభుజీ టేక్ అవే అడిగారు కదా ప్రభుజీ, క్వశ్చన్స్ ఏం లేవు. యాక్చువల్లీ ఈ 2 శ్లోకాస్ లో ఏమర్థమైందంటే, మనము 16 రౌండ్లు చేస్తాము, బట్ అదేదో రెగ్యులర్ గా మనం ఏదో పని చేస్తున్నట్టు చేయకుండా విత్ డివోషన్ చేయాలి, విత్ లవ్ చేయాలి. అండ్ మనము 16 రౌండ్లు చేసేసాము అని వదిలేయటం కాకుండా వీ హ్యావ్ టు రెగ్యులర్లీ ఇంట్రోస్పెక్ట్ అవర్ సెల్స్ ప్రభుజీ. లైక్ నేను ఎక్కడున్నాను, నా నద్దాస్ ఎంతవరకు తగ్గినాయి, ఏమన్నా డిఫరెన్స్ ఉందా ప్రీవియస్ నాకు ఇప్పటికి, అది ఇంట్రోస్పెక్షన్ కనుక చేసుకోకపోతే మనము అలా చేసుకుంటూ వెళ్తే యూజ్ ఏం లేదు అని చెప్పారు ప్రభుజీ, క్లియర్ గా. వాళ్ళ వండర్ఫుల్. యప్, దట్స్ ఆల్. yes, that's all. ప్రభుజీ ఇదే కంటిన్యూషన్ ఈ క్వశ్చన్ కి సంబంధించింది నేను అడగాలనుకున్నాను. ఏమంటే ఇప్పుడు 16 రౌండ్లు అంటే చాలా అంటే టెన్షన్ గా ఇది కంప్లీట్ చేయాలి అని చాలా కంగారులో మనము పరిగెత్తినట్టే అవుతుంది తప్ప, అప్పుడు హృదయ స్పందన, హృదయ ద్రవించటము
ఎలా ఇప్పుడైతే నేను చేస్తున్నాను కానీ అన్ని రౌండ్లు చేయలేకపోతున్నాను. మొన్న ఏకాదశి రోజు మాత్రం 21 రౌండ్స్ చేసినప్పుడు నిజంగా చాలా చాలా బాగా అనిపించింది. కానీ అప్పుడు టైం చాలా ఉంది. సండే వచ్చింది ఏకాదశి. అప్పుడు నాకు హ్యాపీగా చేయగలిగాను. నాకు తేడా కూడా తెలిసింది. బట్ ఈ జాబ్ హడావుల్లో, ఈ టెన్షన్స్‌లో నేను చేయలేకపోతున్నాను. బట్ అది కూడా తరిమినట్టు అవుతుంది. 8 రౌండ్స్ మాక్సిమం 10 రౌండ్స్ చేయగలుగుతున్నాను. కానీ అలాంటప్పుడు నేను ఎలా ప్రభుజీ చెప్పారు, అయ్యో 16 చేయలేకపోయాను అనే ఇదిలో పరిగెత్తున్నట్టే ఉంది. కానీ మనసు హృదయం అంటే ద్రవించాలి. కంటి నుంచి ధారలాగా అంటే భగవంతుడు మనకి ఇస్తున్నాడు. ప్రతిఫలంగా మనం ఏమిస్తున్నామా అని చెప్పటం కోసం సో మనము ఎలా న్యాయం చేయగలం అనేది నాకు చాలా కంగారుగా అనిపిస్తుంది. ఓకే, డోంట్ వరీ, ఆఫ్ కోర్స్ దట్స్ న్యాచురల్. ఆ ఆరాటం అయితే ఉంది, బట్ మీలో ఉన్నటువంటి ఆ ఆర్తిని, ఆరాటాన్ని కృష్ణుడు చూస్తున్నాడు. హీ విల్ హెల్ప్ యూ. Don't be panic. Just to do whatever you are doing, just continue. Slow and steady. But at the same time, aarti aithe undali. Krishna, I am not able to do. I want to do. Krishna will facilitate. You can't believe. How he facilitates, you can't believe. The day it happened, you will reveal to us. Thank you so much, Prabhuji. Yeah. Not to be panic. ఎలాగ చేస్తున్నాం అలాగే చేయండి. బట్ అట్ ద సేమ్ ఇది ఒక్కటి, ఆ చేస్తున్న సమయంలో ఇది మాత్రం మైండ్లో పెట్టుకోవాలి. ఇవి 1 రౌండే చేస్తున్నా, 2 రౌండ్లు చేస్తున్నా, 3 రౌండ్, దట్స్. బట్ ఇవి లేకుండా, నామాపరాధాలు లేకుండా చేస్తే కాన్సంట్రేషన్ అయితే ఉంటుంది ప్రభుజీ. కాన్సంట్రేషన్ నేను ఏం ఆలోచించట్లేదు. చేసినవి తక్కువ రౌండ్స్ అయినా అస్సలు ఏం ఆలోచించట్లేదు. నాకు కృష్ణుడే అండ్ చెవుల్లో బాగా వినపడేటట్టు పెద్దగా చదువుతున్నా, అదంతా బాగుంది. బట్ నేను అన్ని రౌండ్స్ చేయలేకపోతున్నాను. ద్రవించటం ఇంకా అది కరెక్ట్. మీరు చెప్తున్నంతసేపు నాకు చేయట్లేదే, అయ్యో హృదయం ద్రవించాలి అనేది మాత్రం ఇవాళ క్లాస్ మిస్ అవ్వకుండా వచ్చినందుకు చాలా మంచిగా అనిపిస్తుంది ప్రభుజీ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ. దట్ ఇస్ ఎ టార్గెట్. yes, we have to hanker for it, we have to work for it. Okay, it will happen. That will happen with Krishna's mercy. గుర్తుపెట్టుకోండి, that's not our endeavor. Our endeavors are there. At the same time, Krishna has to be pleased with our endeavor, then that will happen. That is called quality. We are doing the quantity, that is the quality. Quality comes from Krishna, quantity comes from us. So we have to work on quantity. Quantity important. Adi. Okay, next inka. Hare Krishna Prabhuji. Dandad. Yes, Prabhu. ఇది దీని మాత్రం నేను ప్రాక్టికల్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రభుజీ. హరి మోర్ దాన్ 20 years నుంచి చాంటింగ్ చేస్తున్నాను. బట్ ఈ సిచ్యువేషన్ మాత్రం రావట్లేదు ఇప్పుడు ఈ శ్లోకంలో చెప్పిన సిచ్యువేషన్. సో దాంతో అర్థం ఏంటంటే చాలా అపరాధాలు జరుగుతున్నాయి. సో హౌ టు కమ్ అవుట్ అనేది ఆలోచన ఉంది, బట్ ఇంకా బయటికి రాలేకపోతున్నాం. ఆ మైండ్ని కంట్రోల్ చేయడం అనేది ఆల్మోస్ట్ ఇంపాసిబుల్ లాగా కనబడుతుంది. ఎండివర్ ఉంది, బట్ కంట్రోల్ ఇంకా అవ్వట్లేదు. సో అది ఇప్పుడు ఈ శ్లోకంలో చెప్పిన దానికి నేను మాత్రం ప్రాక్టికల్ ఎగ్జాంపుల్ అన్నమాట. Hare Krishna, Prabhuji. Hare Krishna, we are all there. Don't worry, you are not alone. It's not an easy thing, bro. అది జరిగితే ఏమైంది బ్రో, వెళ్ళిపోతాం, గోలోకం వెళ్ళిపోతాం. అంత ఈజీగా అవ్వదు. బట్ ఎస్, మన ప్రయత్నమే చేయాలి. యా ఓకే. ఇంకా ప్రభుజీ, మాధురి మాతాజీ చెప్పినట్టుగా 8 రౌండ్స్ కంటిన్యూస్ గా కాన్సన్ట్రేషన్ తో అయిపోతుంది ప్రభుజీ. ఆ తర్వాత ఏమవుతుందంటే ఈ టైం కన్స్ట్రైంట్ వలన, డిస్ట్రాక్షన్ అంటే అదర్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ వలన ఆ మిగిలిన అమ్మో నేను 20 రౌండ్స్ ఎట్టయినా చేయాలి, 16 చేయాలి మినిమము, 20 అనేది ఈ అధిక మాసం కాబట్టి నేను అలా పెట్టుకున్నాను ప్రభుజీ. 24 చేశా ఫ్రీ టైం ఉన్నప్పుడు కాన్సన్ట్రేషన్ తో. ఈ చేజింగ్ లాగా అనిపిస్తుంది ప్రభుజీ నాకు. 3-4 రోజుల నుంచి నేను కూడా ఇదే ఫీల్ అవుతున్నాను. మీరు మెసేజ్ పెట్టగానే జ్యోతి మాతాజీ, మీరు మెసేజ్ పెట్టగానే ఇంకా టెన్షన్ వస్తుంది నాకు. ఎలా కనీసం నేను కూడా అనుకున్నాను మాధురి గారు, ఈ పెట్టడం కూడాను అసలు ప్రైవేట్ గా ప్రభుజీకే పెడితే బెటరా అని కూడా అనిపించింది నాకు. కాదు, అట్లా ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే అసలు చేయలేము.
ఇంకా నో నెగ్లిజెన్స్ వస్తుంది. పెట్టాలి. నో మనం వి హావ్ టు ఇన్స్పైర్ ఈచ్ అదర్, వి హావ్ టు ఇన్స్పైర్. ఆ హ్యాంకరింగ్ అయితే ఉండాలి, హ్యాంకరింగ్ ఉండాలి. అంటే పాపం చేయలేక అంటే లేదు జనరల్ గా ఇప్పుడు చేయలేకపోయినా నేనంటే పర్వాలేదు జాబ్ కానీ చేయటంలా, పెట్టండి. నేనేం జాబ్ చేయట్లేదండి. పాపం మీరందరూ జాబు వితౌట్ ఎనీ అదర్స్ హెల్ప్ మీరు చేసుకుంటున్నారు కదా అన్ని కూడా. మానసికంగా మీకు కూడాను నాకున్న టెన్షనే మీకు కూడా వచ్చుద్దేమో అనే ఫీలింగ్ తో వచ్చింది, అలా అని అనిపించింది నాకు. నో ప్రాబ్లం. డోంట్ వరీ అబౌట్ ఇట్. యూ కెన్ డిక్లేర్ దట్. ఎందుకంటే ఇన్స్పైర్ మనకు ఒక టార్గెట్ లాగా ఉంటుంది. అరే ఫలానా వాళ్ళు 50 రౌండ్లు చేశారట, అరే కనీసం నేను 25 అయినా చేయకూడదా అనేటువంటి హ్యాంకరింగ్ మనలో ఉంటుంది. దాట్ విల్ డ్రాగ్ అస్. అదర్వైజ్ మనం ఎక్కడికి వెళ్ళం. మన లాక్ గుర్తుపెట్టుకోండి, మనల్ని ఎవడో ఒకడు లాక్కెళ్ళకపోతే మనం ఎక్కడికి వెళ్ళాం, ఇక్కడే ఉంటాం. గురువు లాంటి వాడు మనల్ని లాక్కెళ్ళాలి. రా 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 వెళ్దాం, లాక్కెళ్ళకపోతే ఇక్కడే ఉంటాం మనం. అవును ప్రభుజీ, ఎటర్నల్ గా ఇక్కడే ఉంటాం. అందు గురించి దట్ ఈస్ గుడ్. డోంట్ వరీ ఈ అబౌట్ ఇట్. మాయా దీంట్లోనే పడిపోయి కొట్టుకుపోతూ ఉంటాం అలా. ఎస్ యా. అవును, నిజమే. ఓకే ఇంకా ఎనీ మోర్ క్వశ్చన్స్? ఐ హావ్ సంథింగ్ టు టుడేస్ వర్కింగ్ డే. ఓకే, ఇంకా ఎనీథింగ్ క్వశ్చన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా? ఒక్క క్వశ్చన్ ప్రభుజీ. ఎస్ బ్రో, ప్లీజ్ గో హెడ్. యా, ఇప్పుడు పైన శ్లోకంలో హరినామం అని చెప్తారు, కింద కృష్ణ అంటారు. బోత్ ఆర్ లైక్ యూజ్డ్ యాజ్ ఎ సినానిమ్స్ ప్రభుజీ? హరినామం కృష్ణ మళ్ళీ చెప్పండి నాకు. అంటే ఇప్పుడు పైన యాక్చువల్ మీనింగ్ లో ఓకే ప్రాపర్ట్లోనేమో కృష్ణుడి గురించి మొత్తం చెప్తారు ప్రభుజీ. అవును, పైన శ్లోకంలో హరినామం గురించి మొత్తం ఉంటుంది. అంటే ఇట్ ఈస్ బీన్ యూజ్డ్ యాజ్ సినానిమా? సినానిమ్, yes. హరినామం కృష్ణనామం బోత్ సేమ్ ప్రభు. బోత్ సేమ్. యా. ఇప్పుడు నామాపరాధం దాంట్లో కూడా హరినామం విష్ణువు అనే మెన్షన్ చేశారు. సో యా అఫ్ కోర్స్, యా దాంట్లో కూడా ఎస్. అంటే విష్ణుతోనే కంపేర్ చేస్తున్నారు. ఎస్, కృష్ణ హైయెస్ట్ స్టేజ్, బట్ ఓకే సేమ్ థింగ్. డోంట్ వరీ. యా, అక్కడ ఓ హరి అంటే హరినామే కదా అలా అని కాకు. నో అలా అని క్వశ్చన్. ఎందుకంటే హరినామం అంటే ఓం నమో నారాయణాయ అలా ఉంటాయి కదా. రైట్. సేమ్. ఓకే. యా. ఇంకా సో దెన్ we'll end it here. Thank you very much. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, नित्याय गौर हरि प्रेमानंदे, हरि हरि. I'm just checking the message. Okay, I'm in here.